Hello students, good morning. Welcome to your session number 13 class 9 maths. This is a new chapter, linear equation of two variables. So before starting this chapter, I would like to tell you that I am asking the principal sir for a live class. So whatever the whatever the exercise I completed in your last chapter, that is 2.6 I think. So if you have any doubt, you can directly ask me on that live class. Okay, so this is a one thing I am going to ask the principal sir. So today we are going to start a new chapter, that is linear equation of a two variables. So before starting of this chapter, I just like to make you understand what is the linear equation, what is the meaning of a linear equation, and what is the meaning of linear equation of one variable and now it is a two variable. So in your previous class, not like your standard 8 or standard 7, I think somewhere you saw the word or terminology linear equation. So first of all, what is the meaning of a linear equation? So linear equation is the equation which help you to plot a values in your graph. So most of the people till now I think you people already worked on a graph chart, right? The graph chart start చేసినప్పుడు for example this is the graph chart. The graph chart start చేసినప్పుడు first ఏం చేస్తారు మీరు ఆ graph chart లో మీరు ఎప్పుడైనా graph చూస్తే this is the x value and this is the y value, right? 0 10 20 30 40 50 next 10 20 30 40 and 50. Let's suppose for example అనుకోండి this is your graph. So మీరు ఎప్పుడైనా గ్రాఫ్ లో ఒక వాల్యూ ప్లాట్ చేయాలంటే you have to have a two values for x and for y. Okay, మీకు x value and y value ఉంటేనే ఆ గ్రాఫ్ ని ప్లాట్ చేస్తారు. So this is the exercise totally depend on your graphing session అన్నమాట. సో నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే ఫస్ట్ మీకు నార్మల్ ఈక్వేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అండ్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు గ్రాఫికల్ ప్రాబ్లమ్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యు డైరెక్ట్లీ ఇన్ యువర్ లైవ్ క్లాసెస్ ఆర్ ఇన్ when you are back to your school, then I will explain you that. So first let's start with this. First suppose this is your graph and this is your x value and this is your y value. Example. So I am going to plot value of x and value of y in this graph. Whatever the values I have according to that. For example, I have a value of x equal to 10 and y equal to 30. Right? And x value 10 undi, y value 30 undi. So how we are going to plot it then? X 10 and y is 30. Right? And the remaining entity, x value 10 వచ్చింది, y value 30 వచ్చింది. So depend upon that value I plotted on the graph అన్నమాట. So చూడండి ఇక్కడ x value 10 ఉంది. So 10, y value 30 ఉంది. So at the point of 30, at the point of 10, I took a center and mark there and draw a straight line or vertical or horizontal line to make that I am taking this value to show the person a graph అన్నమాట. So this is the example అన్నమాట. So linear equation ఎందుకు యూస్ చేస్తారు? linear equation చాలా ఉంటాయి అన్నమాట. linear equation మీరు చాలా వరకు చాలా యూజ్ అవుతాయి. ఇక్కడే కాదు, if you already know about the class 9 and class 8 or class 7 which chapter ఉంటే very good. Class 10 లో this is a very important thing for you అన్నమాట. కంపల్సరీ ఒక గ్రాఫ్ లో వాల్యూస్ ప్లాట్ చేయాలంటే you have to be perfect in linear equations అన్నమాట. So not in your 10th or ఒకవేళ మీరు higher qualifications వెళ్ళినా or +1 +2 or degree వెళ్ళినా or BTech వెళ్ళినా, this is the very important thing. This is the also value used in your physics also. Physics లో కూడా ఇలాంటి వాల్యూస్ యూస్ చేస్తారు. How? So physics లో ఎప్పుడైనా ఏదైనా వాల్యూ సో మీకు ఫిజిక్స్ మీద చాలా గ్రిప్ ఉంటే ఫిజిక్స్ లో ఒక ఈక్వేషన్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే we are going to use this kind of plotted graphical chart to find the values అన్నమాట. So let's start. So I already explained what is the definition of linear equation. Linear equation is nothing but equation
which is used to plot the values on the graph depending upon the values we have అన్నమాట. So ఇది ఇక్కడ linear equation of two variables ఉంది. So we have a linear equation of one variable. We have a lot of examples. For suppose ax by equal to 0, ax equal to 0, cz equal to 0. Next, అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది, x y z is your variable. Okay, x y z is your variable and a b c is your represented value అన్నమాట. సో ప్రతి ఈక్వేషన్ లో x y z మీకు ఒక వాల్యూ ఉంటే a b c అనే వేరియబుల్స్ ఉంటే a b c అనేది మీకు వాల్యూస్ అన్నమాట. యూజింగ్ దట్ యు హావ్ టు ఫైండ్ ద ఈక్వేషన్. సో లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ దట్. మీకు ఇక్కడ ఇంట్రొడక్షన్స్ ఇచ్చారు చూడండి. I will make you understand very easily what is that. First introduction చూడండి. Introduction లో మనకి two questions ఇచ్చారు. What is the question? If the cost of a 5 pen is 60, then find the cost of 1 pen. And a number when added to 7 give 15, find that the number. So మనకి అంత నాలెడ్జ్ ఉంది. ఫర్ సపోజ్ ఎప్పుడైనా మనం మార్కెట్కి వెళ్ళినప్పుడు, ఎప్పుడైనా మనం బయటికి వెళ్ళినప్పుడు విత్ యువర్ పేరెంట్స్ మనం బయటికి వెళ్ళినప్పుడు ఏమవుతుంది, మనం ఏదైనా బల్క్ అమౌంట్ తీసుకుంటే వాడు ఏం చేస్తాడు, ఫర్ సపోజ్ నేను ఒక 10 eggs తీసుకున్నాను, 10 eggs కి 50 రూపీస్ తీసుకున్నాను. సో ఐఎమ్ గివింగ్ హిమ్ 50 రూపీస్. నేను షాప్ కీపర్కి 50 ఇస్తున్నాను బికాస్ ఐఎమ్ టేకింగ్ 10 eggs దేర్. బట్ అక్కడ సింగిల్ ఎగ్ కాస్ట్ మనకి ఆటోమేటిక్ తెలిసిపోతుంది, ఎందుకు 5 to 10 అని చెప్పి. సో అది మనకి తెలుసు. బట్ ఇన్ ఈక్వేషన్ ని యూజ్ చేసుకుని మనం ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలో ఇక్కడ క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. చూడండి, if 5 pen cost is 60, then find the cost of 1 pen అన్నాడు. ఏమన్నాడు ఫస్ట్ వన్ చూస్తే 5 pen కాస్ట్ ఎంత ఇచ్చాడు, 60 ఇచ్చాడు. 1 pen కాస్ట్ ని మనకి క్వశ్చన్ లా పెట్టారు, అంటే కనుక్కోమని. సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మీకు ఇంతకుముందు 8th 7th లో కూడా వచ్చి ఉంటాయి అన్నమాట. సో హౌ, ఫర్ సపోజ్ దిస్ ఇస్ ద క్వశ్చన్. వాడు ఏమన్నాడు, 5 pens కి 60 రూపీస్ చేస్తుంటే ఒక సింగిల్ పెన్ కాస్ట్ ఎంత అంటే మనకి కాస్ట్ ఏంటో తెలియదు. లెట్స్ సపోజ్ సింగిల్ పెన్ కాస్ట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు x అనుకుందాం. రైట్, ఏంటిది, అది అన్నోన్ వేరియబుల్ అన్నమాట. వెన్ ఎవర్ వి ఆర్ టేకింగ్ x y z, వెన్ ఎవర్ వి హావ్ ఎ అన్నోన్ వేరియబుల్ ఆర్ ఆ ప్లేస్ లో a b c ఏదైనా చేస్తుంది. బట్ ఇక్కడ ఏమవుతుందో లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ ఉన్నప్పుడు a b c ఇలాంటి వాల్యూస్ ఏమో మీకు represented value. So ఇవి మనం అక్కడ యూస్ చేయలేము. సో లెట్స్ సపోజ్ దిస్ ఇస్ ద x unknown value. లెట్స్ సపోజ్ ద సింగిల్ ఆర్ వన్ పెన్ కాస్ట్ ఇస్ x. సో మనకి ఏమన్నాడు, 5 పెన్ కాస్ట్ 60. సో 5 పెన్ కాస్ట్ 60 అంటే మనం 5 కి ఎంత మల్టిప్లై చేస్తే 60 వస్తుంది? 8 5 is 40, 9 5 is 45, next 12 5 is 60. Right? 5 2 that 8, 5 1 6. సో మనకి తెలిసి ఇక్కడ ఒక పెన్ కాస్ట్ 60 అవుతుంది, 12 కాబట్టి మన 5 పెన్ కాస్ట్ 60 అవుతుంది. సో అలా డైరెక్ట్ కాకుండా వెన్ మనం ఒక ఈక్వేషన్ ఇలా లీనియర్ ఈక్వేషన్ యూజ్ చేసుకొని ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. సో మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తాం, ఇక్కడ 12 ని మల్టిప్లై చేస్తున్నాం, 5 కి 12 ని మల్టిప్లై చేసి 60 ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం, 60 వాల్యూస్ తో ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం. సో 5 మనం సింగిల్ పెన్ కాస్ట్ ఆల్రెడీ మనకి 12 అని తెలుసు. బట్ మనం లీనియర్ ఈక్వేషన్ కోసం మనం ఏమంటున్నాం, దీన్ని x అనుకున్నాం. రైట్, 5 into x equal to 60, 5 into 12 equal to 60. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, x equal to ఇక్కడ మల్టిప్లికేషన్ ఉంది. సో whenever this is the most common logical thing you have to make you remember every time, that what happens when we are sending multiplication from RHS to LHS or LHS to RHS. When you are sending, what happens when you are sending a negative value to RHS or negative value to LHS? So this is the multiplication. If I send this multiplication value to RHS, it will be division, right? 5 1 are 5 12 are. So x equal to 12. However, you have directly answered that cost of a single pen is 12 rupees. But this is a simple question, so you can directly answer that. But what happens when you have a large one, when you have a large question,
when you have to find number of variables too, so you can use this kind of logic. So this is the main thing why person find this equation, linear equation to use to find the values anamata. X equal to 12 మనం find out చేస్తాం. మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు 12 is the single cost of a single plane. So అలానే సెకండ్ వన్ చూడండి ఏమి ఇచ్చాడు, a number when added to 7 give 51 find out the number అంటే ఏమన్నాడు, in this question he already gave two numbers. What is that two number? 7 and 51. 7 and 51 is the two numbers. So what is that? 7 number ఇచ్చాడు, 51 number ఇచ్చాడు. వాళ్ళ క్వశ్చన్ ఏం అడుగుతున్నాడు అంటే 7 కి ఎంత యాడ్ చేస్తే 51 వస్తుంది. If you can directly tell that ఎంత 7 plus 44, 43 plus 1 is 50. So 43 plus 1 అంటే 44 plus 7 is 51. Okay, 7 plus 4 11, 4 plus 1 5 51. We know directly that 7 ki 44 add చేస్తే 51 వస్తుందని మనకి డైరెక్ట్లీ తెలుసు. But if we have a large number, we have a huge question to find the value. అంటే మనం డైరెక్ట్లీ యూజ్ చేయలేము కదా. 7 plus 44 is equal to 51 అన్నట్టు ఇప్పుడు సింగిల్ ఈక్వేషన్ కాబట్టి మనం ఫైండ్ చేసాం. But we have a number of equation and number of values to find. So this is the main theme why the linear equation chapter introduced in your maths. So మనం లాజికల్ గా పోదాం. 7 plus 44 equal to 51. So మనకు ఒక unknown number అన్నాడట. So let x be the unknown number. అంతే కదా, unknown number ఎందుకు చెప్పాను, because మనకి a number 7 కి యాడ్ చేస్తే 51 వస్తుంది, that is the unknown number. So I took x as the unknown number. 7 plus x equal to 51, right? Then again, say in your before problem what I told to you, ఎప్పుడైనా పాజిటివ్ వాల్యూ RHS కి వెళ్తే నెగటివ్ అవుతుంది, మల్టిప్లికేషన్ వాల్యూ RHS కి వెళ్తే డివిజన్ అవుతుంది. దిస్ ఇస్ ద వైస్ వర్సా అన్నమాట. RHS నుంచి ఆ వాల్యూ వస్తే RHS కి HHS వస్తే కూడా సేమ్ వాల్యూ అలానే చేంజ్ అవుతుంది. సో 51 ప్లస్ 7 కి వెళ్తే -7. వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ దెన్ 44, రైట్? మనకి ఇక్కడ వచ్చేసిందా, మనకు తెలుసు డైరెక్ట్లీ 7 కి 44 యాడ్ చేస్తే 51 వస్తుంది. బట్ బై యూజింగ్ లీనియర్ ఈక్వేషన్ ఫార్మాట్ I find the value 44. So by adding 44 to 7 I will get the answer of 51. So this is the one thing. Now this is one of the very important chapter. కొంచెం హార్డ్, కొంచెం బోరింగ్ ఉండొచ్చు, బట్ ఒకవేళ మీరు గ్రాఫ్స్ ని కరెక్ట్ గా యూజ్ చేసుకుంటే దిస్ ఇస్ అ వెరీ ఎంటర్టైనింగ్ చాప్టర్ అన్నమాట. చూడండి, సేమ్ ఇక్కడ ఏం ఇచ్చాడు, ఇక్కడ మనకు చాలా ఈక్వేషన్స్ కూడా ఇచ్చాడు. ఈక్వేషన్ లైక్ x plus 3 equal to 0, x square root 3 equal to 0 and root 2 of x plus 5 equal to 0 are the example of linear equation in one variable అన్నమాట. linear equation in one variable అంటే first x plus 3 root 3x plus 4 root 7x plus 9 equal to 0. Linear equation of one variable ఎందుకు పెడుతున్నాం అంటే we are using only one variable ఇక్కడ, right? ఇక్కడ నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను x and y and z is your linear variables అన్నమాట. So this is the variables అన్నమాట, ఆ linear variables. So ఇక్కడ నేను ఓన్లీ x అనేది సింగిల్ వేరియబుల్ యూజ్ చేస్తాను కాబట్టి this is the example of one variable. Let's suppose if the equation is in this format, root 4x plus 7y plus 9 equal to 0, root 7y plus 3x is equal to 9. If the equation is in this format, then I call this as a linear equation of two variables, right? So this is the difference between the one variable thing and the two variable. If you move to your class 10, then you will
ఫేస్ విత్ దట్ లీనియర్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ 3 వేరియబుల్స్ అన్నమాట. సో అలా చాలా ఉంటాయి. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ మనకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాడు. సేమ్ మనం ఏం చేసాడు ఇక్కడ గ్రాఫ్ లో చూస్తే, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ టెక్స్ట్ బుక్, ద పేజ్ నంబర్ 124. సో 124 లో అక్కడ చూస్తే we will give a diagram below where the second question he represents here by using the scale. ఇక్కడ ఏం చేశారు, ఒక స్కేల్ తీసుకున్నాడు. స్కేల్ లో మీకు తెలుసు లెఫ్ట్ సైడ్ ఇస్ యువర్ మైనస్ వాల్యూ, రైట్ సైడ్ ఇస్ యువర్ ప్లస్ వాల్యూ. సో ఇక్కడ ఏం చేశాడు, మనకి ఏం ఇచ్చాడు క్వశ్చన్ లో 51 ఫైండ్ అవుట్ చేయాలన్నాడు. 51 7 కి 51 ఎంత యాడ్ చేస్తే 7 కి ఎంత యాడ్ చేస్తే 51 వస్తుందని చెప్తే వాడు ఇక్కడ ఈక్వేషన్ యూజ్ చేశాడు చూడండి 44. సో దిస్ ఇస్ ద వే. మీరు కొంచెం సీరియస్ గా ఈ చాప్టర్ ఎక్సర్సైజ్ ని సీరియస్ గా విని ప్రాక్టీస్ చేస్తే దెన్ దిస్ ఇస్ వెరీ ఈజీ వన్. నౌ లెట్స్ గో విత్ ద చాప్టర్, మెయిన్ చాప్టర్, లీనియర్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ 2 వేరియబుల్స్. సో ఇక్కడ ఇచ్చాడు చూడండి, మీకు చెప్పినట్టు మీకు ఆల్రెడీ చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి, యూజ్ మీకు చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే 12 పెన్ కాస్ట్ 5 పెన్ కాస్ట్ 12 రూపీస్ 60 రూపీస్ అయితే సింగిల్ పెన్ కాస్ట్ ఎంత అని చెప్పి చెప్పారు. సో యూ క్యాన్ డైరెక్ట్లీ టెల్ మీ దట్ ఈచ్ పెన్ కాస్ట్ ఇస్ 12 రూపీస్. సేమ్ అలానే ఏం చేశాను, 51 కి ఎంత నంబర్ 51 రావడానికి 7 కి ఎంత నంబర్ యాడ్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ ఐ విల్ గెట్ ద ఆన్సర్ 51 అంటే 44 యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ టెల్. బట్ ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు చూడండి, ఇక్కడ మనకి 2 వేరియబుల్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. క్వశ్చన్ చూడండి 6.2 పేజ్ నెంబర్ 125. One day Kava went to a bookshop with her father to buy 4 notebooks and 2 pens, and her father paid 100 for all these items. ఏం చేశాడు, వాళ్ళ ఫాదర్ దగ్గర 100 రూపీస్ ఉండేది. ఓకే, 100 రూపీస్ ఏమేమి తీసుకున్నాడు, 4 notebooks, రైట్, and 2 pens. So this is the 2 things he bought with rupees 100. Now ఇప్పుడు మీరు ఎలా యూజ్ చేస్తారు, 100 నేను ఒక షాప్కి వెళ్ళి 4 నోట్బుక్స్ 2 పెన్స్ తీసుకొని 100 రూపీస్ ఇచ్చాను. బట్ ఇప్పుడు నాకు తెలియదు షాప్ కీపర్ 100 టోటల్ 100 అని చెప్పాడు, కానీ ఇప్పుడు నాకు సింగిల్ పెన్ కాస్ట్ నెక్స్ట్ సింగిల్ నోట్బుక్ కాస్ట్ ఎంత మనకు తెలియదు. సో దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ థింగ్. This is the main thing you have. This is the why that linear equation in 2 variables is in your maths chapter. ఎందుకు వచ్చింది ఇప్పుడు మీకు అర్థమైంది. సో ఇప్పుడు చెప్పండి 4 notebooks 2 pens మీరు ఎంత స్పెండ్ చేసి 100. సో యూ కెన్ ఇమాజిన్ ఆ వేరియబుల్స్ తీసుకొని యూ కెన్ ఇమాజిన్ ఒక పెన్ 10 రూపీస్ కాస్ట్ వస్తే 40, నెక్స్ట్ ఒక పెన్ ఒక నెక్స్ట్ మిగతా దానికి ఎంత అవుతుందో స్పెండ్ దానికి ఈక్వల్గా చేయవచ్చు. లెట్స్ సపోజ్ చూద్దాం, ఇప్పుడు 4 notebooks 10 pens అన్నారు అంటే ఏంటిది, మనకి ఫార్మాట్ ఏంటిది, లీనియర్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ 2 వేరియబుల్స్ డిఫరెన్షియేషన్ ఏంటి. ఇఫ్ ద లీనియర్ ఈక్వేషన్ హ్యాస్ ఎ 2 వేరియబుల్ దెన్ ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ ఎ లీనియర్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎ 2 వేరియబుల్. అంటే ఏంటిది, ఒక ఈక్వేషన్ మీకు తెలుసు కదా, వాట్ ఇస్ ఈక్వేషన్ x + 3y + 7. ఇలాంటి చాలా ఈక్వేషన్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. నెక్స్ట్ 7y + 5x plus z equal to 2. We have a lot of examples for the equations, but మనకి లీనియర్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ 2 వేరియబుల్స్ ఎప్పుడు అంటామంటే if we have a 2 variables in your equation, right? X is the unknown variable and y is the unknown variable. This variable used to find the values of the term అన్నమాట. సో ఇలాంటి 2 వేరియబుల్స్ ఉంటేనే we will call this as a linear equation of a 2 variable. సో మన క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చాడు, 100 రూపీస్ పెన్ తెచ్చి ఒక 4 నోట్బుక్స్ అండ్ 2 పెన్స్ కొన్నాం కాబట్టి మనం ఈ సింగిల్ పెన్ ఇంకా ఈ సింగిల్ నోట్బుక్ కాస్ట్ కనుక్కోవాలి. లెట్స్ సపోజ్ నోట్బుక్స్ వాల్యూ మనకి అన్నోన్ అండ్ పెన్స్ వాల్యూ కూడా అన్నోన్, రైట్. మనకి సింగిల్ పెన్ కాస్ట్ ఎంత తెలియదు, నోట్బుక్ కాస్ట్ కూడా ఎంత తెలియదు. లెట్స్ సపోజ్ x is equal to your notebook value, okay, and y is equal to your pens value. That's notebooks and pens. ఇది ఏమంటారు మీ వాల్యూస్ అన్నమాట. చూడండి మీకు అదే ఇచ్చాడు కదా. నెక్స్ట్ ఏం చేశాడు 4 నోట్బుక్స్ కొన్నాం. 4 into x అంటే 4 is your
known value known variable known value అన్నమాట. అంటే నేను 4 బుక్స్ కొన్నాను కానీ 4 బుక్స్ కి కాస్ట్ ఎంత మనకి తెలియదు కాబట్టి అది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి, ఆ రెండింటిని మల్టిప్లై చేయాలి. సో 4 into నోట్బుక్స్ వాల్యూ ఎంత x మనకి అన్నోన్ వాల్యూ అంటే ప్లస్ 2 into y I use plus is equal to 100. నేను ఈ ఈక్వేషన్ ఎలా రాశాను ఎందుకు రాశాను ఇప్పుడు మీకు డౌట్ రావచ్చు. లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్. 100 is equal to 100 ఎందుకు రాశానంటే నేను ఒక ఇక్కడ నేను 2 ఏమంటారు టోటల్ 6 ఆబ్జెక్ట్ బట్ 2 వాల్యూస్ ని 100 రూపీస్ పెట్టి కొన్నాను అన్నమాట. అంటే ఇప్పుడు నేను 100 రూపీస్ ఇచ్చి ఈ 2 వాల్యూస్ అంటే 4 నోట్బుక్స్ 2 పెన్స్ కొన్నాను. ప్లస్ ఎందుకంటే ఈ రెండింటిని కలిపి యాడ్ చేసి అందుకే నాకు 100 రూపీస్ బిల్ అయింది. సో దట్ వై ఐ యూస్ ప్లస్ సింబల్ హియర్. 4 into x and 2 into y. 4 into x ఎందుకు నేను 4 నోట్బుక్స్ కొన్నా బట్ సింగిల్ నోట్బుక్ వాల్యూ తెలియదు మనకి. సో దీన్ని x రాసుకున్నా. 2 పెన్స్ తీసుకున్నా. 2 is my known variable and y is my unknown variable. 2 అంటే 2 ఇక్కడ ఏంటిది నేను తీసుకున్న క్వాంటిటీ, y ఏంటిది మనకి తెలియని కాస్ట్. సో this is why I wrote this equation. ఇప్పుడు చూడండి 4x plus 2y equal to 100. ఇప్పుడు 4x plus 2y ని ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి, నాకు నోట్బుక్ ఒకటి ఎంత పెన్ ఒకటి ఎంత ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు 4x plus 2y ని నేను x వాల్యూ కోసం 100 minus 2y రాయొచ్చా? ఓకే, then x equal to 100 minus 2y by 4. Why and how? ఇప్పుడు ఒక వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే మీకు ఒక సింగిల్ వాల్యూనే ఉండాలి లెఫ్ట్ సైడ్ లో, రైట్? ఇక్కడ ఈ రెండింటిని కలిపి అంటే నేను పెన్ కాస్ట్ ని ఇంకా నోట్బుక్ కాస్ట్ ని విత్ దేర్ క్వాంటిటీ కలిపి 100 అయిందని చెప్పి నేను ఇక్కడ ఈక్వేషన్ రాసాను. బట్ నాకు ఒక సింగిల్ x అంటే ఏమంటా నోట్బుక్ అంటున్నాను. బట్ నాకు ఒక సింగిల్ నోట్బుక్ వాల్యూ కావాలంటే ఏం చేయాలి, నేను ఓన్లీ సింగిల్ నోట్బుక్ వాల్యూ కావాలంటే ఓన్లీ x వాల్యూ మనకి ఫస్ట్ రావాలి. సో x రావాలంటే ఏం చేశాను, ప్లస్ 2y ఉంది, లెఫ్ట్ సైడ్ కి వెళ్తే మైనస్ 2y అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మల్టిప్లికేషన్ ఉంది, RHS పంపిస్తే టోటల్ డివైడ్ అవుతుంది అన్నమాట, డివైడ్ బై 4. ఇన్ ద సేమ్ వే y ఈక్వల్ ఏమొస్తుంది, నెక్స్ట్ సేమ్ 4x plus 2y equal to 100. ఇప్పుడు y ఈక్వల్ ఏమవుతుంది, 100 minus 4x, y equal to 100 minus 4x by 2, right? ఇది x వాల్యూ, ఇది y వాల్యూ. స్టిల్ y ఇంకా x వాల్యూ ఇక్కడ అన్నోన్. లెట్స్ సపోజ్ నేను ఇమాజిన్ చేసుకున్నా ఏంటి, x అంటే ఒక బుక్ కాస్ట్ 10 రూపీస్, ఇంకొక పెన్ కాస్ట్ 15 రూపీస్ అనుకున్నా. లెట్ ఏమంటారు ఏమంటారు లెట్స్ ఫర్ సపోజ్ ఒక వాల్యూ తెలిసింది అనుకోండి, మీకు ఒక వాల్యూ తెలిసి ఆటోమేటిక్ సెకండ్ వాల్యూ మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటారు. ఫర్ సపోజ్ 15 ఇస్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ఏ వన్ బుక్. x వాల్యూ ఏంటిది నోట్బుక్ వాల్యూ కదా, సో నేను x 15 తీసుకుంటా. అంటే ఒక బుక్ కాస్ట్ 15. ఇక్కడ నేను సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చా, y equal to 100 minus 4 into 15 by 2. నేను ఓన్లీ x వాల్యూ తీసుకున్నా, y వాల్యూ మనకు తెలియదు, y వాల్యూ మనం క్యాలిక్యులేషన్ చేసి ఫైండ్ అవుట్ చేసుకున్నాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది, y equal to 100 15 4 60 divided by 2. y equal 100 minus 60 is 40. 2 was 220 is y equal to 20. y అంటే ఏంటి, పెన్. ఒక పెన్ కాస్ట్ ఎంత 20. సో మనకు ఆల్రెడీ x వాల్యూ తెలుసు. ఒక పెన్ కాస్ట్ మనం ఇమాజిన్ చేసుకోవాలి. సపోజ్ ఒక నోట్బుక్ కాస్ట్ x అంటే ఒక నోట్బుక్ కాస్ట్ మనం 15 అనుకుంటే మిగతా వాల్యూ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుని పెన్ కాస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుంటాం. ఇప్పుడు ఈ వాల్యూస్ ని మీరు ఇక్కడ ఈక్వేషన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, 100 వస్తుంది. ఏంటిది ఈక్వేషన్, 4x plus 2y equal to 100. 4 into x వాల్యూ ఎంత మనం ఇమాజిన్ చేసుకున్న వాల్యూస్ 15 plus 2 into y అంటే మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసిన వాల్యూ ఎంత 20
equal to 100. 15 fours are 60, 22s are 40. 100 equal to 100 వచ్చిందా, right? So how I solve the equation? Simple one. నీకు ఎలా చెప్తాను ఇంతకు ముందు క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చాడు, నేను ఒక షాప్కి వెళ్ళాను, అక్కడ 4 నోట్బుక్స్ తీసుకున్నా, 2 పెన్స్ తీసుకున్నా, టోటల్ షాప్కి బట్టి 100 రూపీస్ ఇచ్చిన. 100 రూపీస్ ఇచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది, వాళ్ళకు ఐటమ్స్ ఇచ్చేసారు. అంటే నేను 2 వెరైటీస్ తీసుకున్నా, క్వాంటిటీ 4 and 2 తీసుకున్నాను అనమాట. 4 నోట్బుక్స్ అండ్ 2 పెన్స్. సో ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, వెరైటీస్ అండ్ క్వాంటిటీ అన్నమాట. వెరైటీస్ ఏంటి, నోట్బుక్ ఇస్ 1 వెరైటీ, పెన్ ఇస్ 1 వెరైటీ. సో టోటల్ 2 కైండ్ ఆఫ్ వెరైటీస్. క్వాంటిటీ 4 and 2, క్వాంటిటీ అంటే ఎంత తీసుకున్నాం, 4 notebooks 2 pens. సో దిస్ ఇస్ యువర్ క్వాంటిటీ, దిస్ ఇస్ యువర్ వెరైటీస్ అనుకున్నాం. సో వాడే ఇప్పుడు షాప్ కీపర్ ఏం చేశారు, నాకు మొత్తం బిల్లో 100 రూపీస్ అడిగాడు, బట్ నేను 100 ఇచ్చేసాను. బట్ స్టిల్ ఐఎమ్ కన్ఫ్యూజింగ్ దట్ వాట్ ఇస్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ సింగిల్ బుక్ అండ్ వాట్ ఇస్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ సింగిల్ పెన్. సో అలాంటి క్వశ్చన్స్ ఉన్నప్పుడే ఇలాంటి ఈక్వేషన్స్ యూజ్ చేస్తాం అన్నమాట. లీనియర్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ 2 వేరియబుల్స్ అనేది అలాంటి టర్మినాలజీ, అలాంటి ఈక్వేషన్స్, అలాంటి ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడే యూజ్ చేస్తాం. సో ఫస్ట్ సపోజ్ మనకి నోట్బుక్ అండ్ పెన్ 2 వెరైటీస్ అయితే మనకి ఆ వాల్యూస్ తెలియదు. నేను 4 బుక్స్ తీసుకున్నా, 2 పెన్స్ తీసుకున్నా, టోటల్ 100 ఇచ్చినా, కానీ ఒక సింగిల్ బుక్ కాస్ట్ తెలియదు, సింగిల్ పెన్ కాస్ట్ తెలియదు. సో ఫర్ సపోజ్ సింగిల్ బుక్ కాస్ట్ ఇస్ x అనుకున్నాం, సింగిల్ పెన్ కాస్ట్ ఇస్ y అనుకున్నాం, రైట్? ఇప్పుడు మనం క్వాలిటీ, నెక్స్ట్ దిస్ ఇస్ యువర్ క్వాంటిటీ, 4 and 2 ఇస్ యువర్ క్వాంటిటీ. సో నేను ఎన్ని బుక్స్ కొన్నా, 4 బుక్స్ కొన్నా. 4 is my quantity and x is my variety అన్నమాట. 2 varieties తీసుకుంటే x is 1 variety అంటే notebook, plus 2y, 2 is my quantity and a pen, y is my pen value, right? is equal to 100. is equal to 100 ఎందుకు, నేను టోటల్ రెండింటి మీద స్పెండ్ చేసింది 100 ప్లస్ y నాట్ మైనస్. ప్లస్ ఎందుకు, నేను ఆ రెండు ఇచ్చిన, 2 కొన్నాను, ఆ రెండుకి కలిపినాను, 100 అయింది, రైట్? సో దట్స్ ద రీజన్ దిస్ ఇస్ ప్లస్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద ఈక్వేషన్ I write. I found out the equation. So ఏంటి ఈక్వేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకొని I can easily know that what is the cost of a single pen and what is the cost of a single notebook. ఇప్పుడు నేను ఏం చేశాను, మీకు సింగిల్ వాల్యూస్ కావాలంటే ఆ వేరియబుల్స్ కి సింగిల్ వాల్యూ ఉండాలి. ఫర్ సపోజ్ 4x + 2y = 2 లీనియర్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ 2 వేరియబుల్స్ అన్నమాట. ఇది లీనియర్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ 2 వేరియబుల్స్ కి ఎగ్జాంపుల్. సో నేను x వాల్యూ కావాలి, y వాల్యూ కావాలి. అప్పుడు ఏమవుతుంది, 4x + 2y లో ఇక్కడ నాకు y వాల్యూ కావాలంటే ఇవన్నీ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ కి వెళ్ళిపోవాలి. 2y ఇక్కడ +4x ఉంటుంది కదా, ఇటు వెళ్తే -4x అవుతుంది. నెక్స్ట్ y ఇటు వెళ్తే /2 అవుతుంది. సో నేను ఏం చేశాను, ఓన్లీ y వాల్యూ కావాలంటే ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఉన్న అన్నిటిని రైట్ సైడ్ కి పంపించేస్తాను. అండ్ వెన్ యు ఆర్ చేంజింగ్ ద సైడ్, automatically you know what the position will be. Minus plus అవుతుంది, plus minus అవుతుంది, multiplication division అవుతుంది, division multiplication అవుతుంది. So I get y value 0. In the same way x value కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి. అప్పుడు x value ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఇవన్నీ నేను ఇటు పంపించేసాను. 4x = 100 - 2y, x = 100 - 2y/4. సో మనకి x వాల్యూ వచ్చింది అండ్ y వాల్యూ కూడా వచ్చింది. ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ లెట్స్ ఇమాజిన్, నేను నేనే ఇమాజిన్ చేసుకుంటా, లేదంటే షాప్ ఒకటి చెప్పండి. ఫర్ సపోజ్ షాప్ ఒకటి చెప్పండి, ఒక నోట్బుక్ కాస్ట్ 15 రూపీస్ ఉంది, మిగతాది మీరు దేనికి ఎంత స్పెండ్ చేస్తారు, పెన్కి ఎంత స్పెండ్ చేస్తారు మీరే అనుకోండి అని చెప్పినాను. అందుకే నేను x కి 15 రూపీస్ ప్రైస్ తీసుకున్నాను. ఓకే, అంటే సింగిల్ బుక్ కాస్ట్ 15. So in this equation I am putting the value of a single notebook, and a single notebook cost is 15 rupees. So I am putting that 15 as a value in your y equal to find the value of a pen. So y equal to 100 minus 4x, right? 4x x value ఎంత, షాప్ కి పడి చెప్పాడు, ఒక నోట్బుక్ వాల్యూ 15 అని చెప్పాడు, నేను ఆ 15 కి సబ్మిట్ చేస్తాను. by 2 100 minus 15 4s are 60.
by 2. 100 minus 60 ఎంత 40 divided by 2. 2 1 220. So y equal to 20. అంటే ఏంటి ఒక్క పెన్ వాల్యూ 20. సో నేను పెన్ కి ఎంత పెట్టాను 2 పెన్స్ కొన్నా కాబట్టి 2 into 20. then pen ki 40 rupees పెట్టాను. out of 100 if I spend 40 rupees for pen then 60 is for your notebook. 4 into 15. so ఒక వాల్యూ మీకు తెలిస్తే ఆటోమేటిక్ యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ ఫైండ్ అవుట్ ద సెకండ్ వాల్యూ. సో ఇట్ ద సేమ్ గా y ఈక్వల్ టు 20 వచ్చింది కదా x వాల్యూ మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు వాడు చెప్పాడు కాబట్టి 54 లో 60 220 లో 40. సో ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది 100 వచ్చిందా. సో but the amount which I gave to shopkeeper is tallying here, balancing here, right? So this is the way to solve the equation, to way to find a value by imagining or by knowing a single value. మీరు ఇక్కడ ఇది కూడా కాకుండా x ని 5 అనుకోవచ్చు. అప్పుడు ఆటోమేటిక్ y వాల్యూ ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు. అప్పుడు ఏమవుతుంది x అంటే ఏంటి మనం అనుకుంది నోట్బుక్ అంటే 5 4 ఎంత 20. అప్పుడు ఏమవుతుంది 120 పోతే నేను 80 రూపీస్ పెన్ కి పెడుతున్నట్టు. సో this is depend upon this values depend upon your imagination, or this values depend upon the value which is given in your textbook, or which is value which is given by some other one అన్నమాట. okay so నేను క్లాస్ ఎక్కువ చెప్పాను. this is a small example for linear equation of two variables. ఇది ఎందుకు చెప్పానంటే ఇది ఒకవేళ కరెక్ట్ గా అర్థం చేసుకుంటే నెక్స్ట్ ఎక్సర్సైజెస్ లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ యూ కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్. జస్ట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే హౌ టు రైట్ ఏ ఈక్వేషన్. ఓకే ఒక ఈక్వేషన్ ని ఎలా రాయాలి, ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, నెక్స్ట్ ఒక ఈక్వేషన్ నుంచి ఒక వాల్యూస్ ని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఒకవేళ నాకు x అండ్ y వాల్యూస్ లేకపోతే మై ఈక్వేషన్ విల్ క్లోజ్ టు హియర్ ఇట్సెల్ఫ్. ఓకే ఒకవేళ x y వాల్యూస్ లేకపోతే నా ఈక్వేషన్ ఇక్కడికి క్లోజ్ అయిపోతుంది. if you know any one value then automatically you can solve the equation and find out the other one. okay so this is the session for you, and homework, there is no written homework, just practice. If you see here example 1 2 3 4. so okay in your page number 126 and 127 we have example we have 4 to 5 examples. I will explain it again, but just practice till I start this exercise in your next session. okay ఆ 5 examples మీరు ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేయండి, మంచి ప్రాక్టీస్ చేయండి. అండర్స్టాండ్ ద క్వశ్చన్ ఫస్ట్. క్వశ్చన్ వాడు ఏం చెప్తున్నాడు ఫస్ట్ అండర్స్టాండ్ అయితే మీ ఆటోమేటిక్ యూ క్యాన్ అండర్స్టాండ్ హౌ ద ఈక్వేషన్ కమ్ ఆర్ హౌ టు రైట్ ద ఈక్వేషన్. ఓకే థ్యాంక్ యూ. ఒకవేళ ఇది అర్థం కాకపోతే ఇఫ్ యు హావ్ ఎనీ డౌట్స్ యూ కెన్ ఆస్క్ మీ. థ్యాంక్ యూ.